ما یشا، قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں. دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، باجرہ کھلاتے ہیں. میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا، صبح و شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. کمال ہے، ادھر چوزا پیدا ہوا، مرغی کیا کرتی ہے، جیسے ہی دانا ڈالو نا، مرغی کھاتی نہیں ہے، فوراً دانا چبائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے گی. یار اس کے دل میں ایسی ممتا. پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا. پہلی دفعہ میں کس نے بتایا؟ بھائی انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے، سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے. آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو، وہی پروسیس ہوگا. انڈا دے گی، انڈوں پہ بیٹھے گی، اس کو گھماتی رہے گی 12 گھنٹے سے تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے. 21 دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی. اس کو پتا ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے، باقی کی رپورٹیں کیا ہیں، باقی ہیں. سب کو سیکو، سب سے چوزے نکلیں گے. اس کے بعد جب دانا رکھو گے، کتنے دن سے بھوکی ہے، صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا، لیکن دانا توڑ توڑ کے فوراً کیا کرے گی، چوزوں کو ڈالنا شروع کر دے. کہاں سے سیکھا بھائی؟ سائنسدان اس کی لاجک پیش کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. وہ تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں. کسی کی پھپھو آئی تھی جو اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے. کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے، یہ ایوالو اوپر سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ ایوالو کے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیے ان کے اندر؟ ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر؟ خود بخود ہی ہوتا جا رہا ہے. او بھائی خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. ہذا خلق اللہ. اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے ہذا خلق اللہ، یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے. کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے، ہم نے موبائل بنایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے. ہم نے راکٹ بنائے، ہم نے جہاز بنائے، ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے، ہم نے میزائل بنائے، ہم نے پیناڈول بنائی جو سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے. دوسری شادی کا بہترین علاج پیناڈول ہے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا، میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے، بھائی 2 گولی پیناڈول کھاؤ، سر میں درد کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہماری ایجاد کیا ہے؟ موبائل ہے. یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو. اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں، بتاؤ میرے علاوہ نے کیا بنایا ہے. ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں. پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا، تم مطلع ہوئے ہو بہت ساری چیزوں پر، پہلے سے تھیں وہ تمہیں نظر آ گئی. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتا جو ہے نا، کتا، آپ نے کیا کیا، کتے کو سدھایا شکار کے لیے. اب کہیں شکار نظر آیا، آپ نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا. کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا. آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ ہے، یہ میں نے ایجاد کیا ہے. یہ بات درست ہوگی؟ نہیں بھائی، یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا. آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے، قابو میں لایا جا سکتا ہے. پہلے یہ بے قابو تھا، اس کو سدھائے. بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ. یہ اس میں سدھانے کے سافٹ ویئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہے، یہ بنایا نہیں ہے آپ نے، آپ اس کے موجد نہیں ہو. آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے؟ آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے؟ کتے ہی کو کیوں سدھایا جا رہا ہے؟ او بھائی اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے انسان کی خدمت کے لیے. آپ اس پر مطلع ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر، کسی کو کوئی نہیں سیکھتا، کتا سیکھ جاتا ہے، اس کو آپ نے سدھا لیا. تو آپ نے ایجاد نہیں کیا، آپ ایک چیز پر مطلع ہو گئے ہیں. تو اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ان چیزوں پر مطلع ہو. لیکن آپ موجد نہیں ہیں، آپ کریٹر نہیں ہیں. موبائل میں بھی یہی ہوا ہے میرے بھائی. موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا، بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی. وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. سائنسدان ان ریز پر مطلع ہوئے ہیں کہ یار ہواؤں میں ایسی شعائیں گھوم رہی ہیں کہ ان شعاؤں، جیسے ہواؤں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا، گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں، ہم گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد، پرانے زمانے میں فرض کریں. اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ، لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں. اس کو ایک بندہ جنگل گیا، اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا ہے بھی ہے، گدھا بھی ہے، زیبرا بھی ہے، شیر بھی ہے. اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے کہ کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ حیدرآباد 8 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کرا دے گا. اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے.
गधा भी आ सकता है लेकिन उसकी स्पीड स्लो है, घोड़ा भी आएगा लेकिन उसकी स्पीड क्या है, तेज है, ऊंट भी आएगा उसकी स्पीड तो कम है लेकिन वेट ज्यादा उठा लेगा वो। ज़ेबरा नहीं आता कंट्रोल में, शेर कंट्रोल में नहीं आएगा, चीता कंट्रोल में नहीं आएगा। तो उसने एक रिपोर्ट पेश की, भाई घोड़ा गधा पहले से मार्केट में, ऊंट घोड़े गधे ये पहले से मौजूद है, इससे ये काम लिया जा सकता है, गधे से लोड ज्यादा डाला जा सकता है, ऊंट पे तो पूरा खानदान आ जाएगा आपका, चारों बीवियां आ जाएंगी उसके ऊपर, माजरत के साथ खवातीन से। तो और आप फिर उस पे नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि चारों जब एक जगह आ गई तो फिर आप अब वहां नहीं आ सकते। जैसे लोग कहते हैं ना हम चारों बीवियों को घर में रख सकते हैं, मैं कहता हूं आप चारों को रख सकते हैं लेकिन फिर आप उस घर में खुद नहीं रह सकते। आप चारों को अगर आपने उस घर में रख लिया तो अब आप उस घर में नहीं रह सकते, फिर आप कहीं और इंतजाम करें, या तो आप चारों को रख लें या खुद रह लें वहां पे। तो खैर अब आपने क्या किया भाई, आप उस घोड़े को पकड़ के ले आए कि यार ये एक ऐसी चीज है जो पहले से पैदा हुई हुई है, इस पे हमने रिसर्च करके पता चला कि इस पे बैठ के हम कराची से हैदराबाद 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये जो रेज है ना, जो मोबाइल के जरिए हम जो बात करते हैं, जो रेज हैं हमारी बात को यहां से वहां सेकंडों के भी 10वें हिस्से में पहुंचा देती हैं। ये रेज साइंसदानों ने ईजाद नहीं की है, ये ईजाद करना किसी के बस में है नहीं, ये पहले से मौजूद थी। साइंस तजर्बे करती रही और वो रेज आहिस्ता आहिस्ता दरियाफ्त होती रही। जैसे एक साइंसदान ने पानी पे सुई रखी ना, तो देखा घूम घूम के एक ही तरफ को जा रही है, नॉर्थ और साउथ की तरफ जा रही है। उसने कहा यार ये क्या मजाक है, इसको कौन बता रहा है? तो पता चला भाई दरियाफ्त हो गई ना, नॉर्थ और साउथ पे क्या है, मकनातीसी रेज हैं, और वो 360 साल में क्या करती हैं, अपना चक्कर मुकम्मल करती हैं। तो उन मकनातीसी रेज से बहुत सारे फायदे उठाना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही साइंसदानों ने गौर किया तो पता चला भाई ऐसी रेज हैं कि अगर उनको कंट्रोल में लाया जाए तो हम अपनी बात को यहां से वहां बगैर किसी तार के सेकंडों में हजारों मील का फासला तय कर सकते हैं। तो जैसे घोड़े को काबू किया जाता है रस्सी के जरिए, रस्सी इजाद करके खूंटे से बांध दिया घोड़ा, तो इसी तरह उन रेस को काबू करने के लिए क्या इजाद किया गया, सेल फोन, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आपकी बात यहां से वहां नहीं पहुंचाता, मोबाइल फोन उन रेस को कंट्रोल करता है, उनको कमांड देता है, और एक खास तरतीब से। मैं साइंसदान तो हूं नहीं ना कि मैं आपको पूरे तरीके से बताऊं। ये वो रस्सी है जिसने उन रेस को कंट्रोल कर लिया और उसको एक कोड दे दिया। अब आपकी बात सेकंडों में जो यहां से वहां पहुंच रही है, उन रेस की वजह से पहुंच रही है, उन शुआओं की वजह से पहुंच रही है, जिनका खालिक कौन है, अल्लाह ताला है। ये पहले से पैदा शुदा चीजें हैं, ये सारी इंसान सिर्फ काबू कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो या खुलुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। मैं जब कुरान पढ़ता था ना पहले बड़ा हैरान होता था, अल्लाह ताला समंदरी जहाज को भी अपनी इजाद करार देते हैं, हालांकि ये तो इंसान की इजाद है। वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल अअलाम, अल्लाह कहते हैं जो समंदर में पहाड़ों जैसे जहाज चलते हैं, ये किसके हैं, अल्लाह के हैं। या अल्लाह ये तो हमने बनाए हैं। ये किसने बनाए हैं भाई, ये तो इंसानों ने बनाए हैं, साइंसदानों ने बनाए हैं। तो ये अल्लाह ने कहां से बना दिए, जबकि अल्लाह इसकी निस्बत भी किसकी तरफ कर रहा है, अपनी तरफ। क्यों कर रहा है? ये लोहा किसने बनाया भाई, अल्लाह ने बनाया, जिसमें पिघलने की सलाहियत है। फिर समंदर, पानी का काम है डुबोना, समंदर के अंदर ये सलाहियत के इतने ज्यादा वेट को अपने सीने पे उठा ले, पानी के अंदर ये सलाहियत किसने पैदा की है, अल्लाह ने। फिर वो हवाएं जो उस बड़े से बड़े जहाज को धकेलती हैं, ये किसने पैदा की है, अल्लाह ने। फिर वो डीजल, पहले हवाओं से चलते थे, अब डीजल से चल रहे हैं जहाज, वो डीजल जमीन की रगों में किसने पैदा किया, बोलो ना, अल्लाह ने पैदा किया। वो पेट्रोल जो उस खाम माल से पेट्रोल निकल रहा है, ग्रीस निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, मिट्टी का तेल निकल रहा है, बीसियों किस्म की चीजें निकल रही हैं। एक चीज भी इंसान ने नहीं बनाई है, सारी किसकी बनाई हुई है, अल्लाह की बनाई हुई है। इसलिए अल्लाह ये कहने में सूरह रहमान में हक बजानिब है, वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल अअलाम, जो पहाड़ों की तरह जहाज है ना, जो तुम्हारी तिजारत का जरिया है। अगर ये समंदरी जहाज ना होते, इतनी महंगाई दुनिया में होती, इतनी महंगाई कि आपकी सोच से भी ज्यादा, क्योंकि फिर आपको गंदुम के 1000 कंटेनर मंगवाने हैं, हवाई जहाज ला सकता है? कितने जहाज आएंगे जो लेकर आएंगे। मैं तो पहले पाकिस्तान नेवी में रहा हूं ना, थोड़ा डॉकयार्ड में, तो वहां मैंने बड़े बड़े जहाज देखे। एक दफा एक चाइना से जहाज आया, हमारे लड़कों ने कहा बहुत बड़ा जहाज आया। मैं जाके देखा तो ये जो कंटेनर ऐसे लग रहे जैसे माचिस की डिबिया नहीं होती, जैसे बच्चों के खिलौने होते ना माचिस की डिबिया, इतने बड़ा कंटेनर, इतने बड़े बड़े कंटेनरों से जहाज भरा हुआ है। पता नहीं उसमें गंदुम थी, चावल था, या चरस आ रही थी, क्या आ रहा था, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई भरोसा नहीं है चरस आ रही हो। एक
दफा में, एक चक्कर में इतना माल उठा के जहाज वहां से यहां ले आता है। तभी फरमाया वसख्खर लकुमुल बहर, ये समंदर उसने किसके लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए। अगर ये समंदर ना होते, खुश्की पे तिजारत बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि खुश्की पे आपके वसाइल, क्योंकि मशीन को धक्का देना ज्यादा मुश्किल है, उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। समंदर तो खुद फिसलन पैदा करता है, थोड़ा सा काम आप करेंगे, थोड़ा कौन करता है? अब देखो यहां कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसको धक्का दो, हिलेगा अपनी जगह से? 6 आदमी मिलकर धक्का देंगे फिर हिलेगा। पानी में तैर रहा है, थोड़ा सा यूं करेंगे उधर हो जाएगा, ऐसा है नहीं? एनर्जी कम लगती है पानी में धक्का देने के लिए। तो तिजारत तो सारी है ही धक्के का खेल भाई, यहां से वहां। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, ट्रांसपोर्ट का जो काम है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? यहां से वहां ट्रांसफर करना। उसमें वसाइल कम लग रहे हैं, तभी अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे लिए समंदर मुसख्खर कर दिया। अगर ये समंदर ना होता, इंसान के लिए जिंदगी मुमकिन ना होती। अब साइंसदानों ने देखा इतना बड़ा समंदर, पहले इतना ख्याल नहीं था इतना बड़ा समंदर है। जब चांद पे गए हैं तो, या खला में गए हैं तो जाके देखा तो समंदर ज्यादा है, खुश्की इसमें क्या है? 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा क्या है? खुश्की। पता चला कि भाई ये 3 हिस्से पानी जरूरी है, क्योंकि जितनी बारिशें जमीन को चाहिए ना, जितनी खुश्की है उसके लिए जितनी बारिशें चाहिए, उसके लिए समंदर इतना बड़ा जरूरी है। समंदर ही तो पानी प्रोवाइड करता है। और मैं बार बार एक टॉपिक छेड़ता हूं, ये जो कहते हैं ना 2 बच्चे ही अच्छे, रिस्क कम पड़ जाएगा, वसाइल, सिर्फ एक समंदर ही ऐसा है जो अभी आबादी 6 अरब हो रही है ना, ये अगर 6 गुना भी बढ़ जाए, 36 अरब भी हो जाए, खाली समंदर ही रिस्क की कमी पूरी करने के लिए काफी है। उसी में इतना कुछ पड़ा हुआ है। और अल्लाह का निजाम, अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जमीन के वसाइल को जितना इस्तेमाल करेंगे वो वसाइल ताजा होते रहेंगे, जहां इस्तेमाल करना छोड़ा बर्बाद। मिसाल के तौर पर अब आपने क्या किया, समंदर से शिकार छोड़ दिया कि वसाइल कम है हमारे पास, थोड़ा सा अगली नस्ल के लिए मछलियों को रखो। मछलियां बढ़ेंगी ही नहीं, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करेगी? खा जाएगी। बड़ी मछली क्या करेगी? छोटी। वो ग्रोथ रेशो उनका उसी हिसाब से क्या हो जाएगा? आप शिकार करके बड़ी मछलियों को खाओगे ना जब, तो बड़ी मछलियां छोटी को खाने के लिए वाली बचेंगी नहीं, वो छोटी क्या हो जाएंगी? वो खुद ही बड़ी होंगी। आप नहीं खाओगे तो वो खा जाएंगी। तो बेहतर नहीं है कि बच्चे पैदा करके इंसानों को खिला दो? क्या ख्याल है? इसी वजह से शिकार में ये पाबंदियां लगती है कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ो, छोटे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बारीक जाल के शिकार इस्तेमाल होते हैं इल्लीगल काम में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। यार तुम बड़ा जाल लगा लो, बड़ी मछलियों को खा जाओ, छोटियों को बड़ा होने दो, वो कल खा लेना उनको। लेकिन नहीं, मैं तो गया हूं ना शिकार पे, समंदर में जाता रहता हूं, मछेरे सारे इल्लीगल काम कर रहे होते हैं। इतना छोटा जाल लगाते हैं कि आपको मछलियां चाहिए और उसमें मछली के अलावा भी 20 किस्म की मखलूक जो कल मछली की खुराक बनती वो भी निकलती है, और उसको आप बाहर फेंक के खत्म कर देते हो। इसी वजह से हम तरक्की ना कर रहे हैं और ना अल्हम्दुलिल्लाह करने का हमारे यहाँ कोई दूर दूर का इम्कान है। जापान का तो हमने बड़ा सुना हुआ है ना दुनिया में। जापानों उनमें मजहब ना होने से तो तबाह हो गए वो लोग, मजहब ना होने से तो वो बेचारे इतना कुछ करके भी, लेकिन कुछ क्वालिटियां दुनिया की कौमों में बहुत ज्यादा है। इल्लीगल काम का तसव्वुर नहीं है, इल्लीगल काम का। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो हलाल, जापान में कोई इदारा था जो हलाल स्टैंप लगाता था गोश्त पे। मैंने कहा यार ये अमेरिका में भी हलाल के ठप्पे लग रहे हैं, थाईलैंड में भी लग रहे हैं, कोई भरोसा नहीं होता कि हलाल है भी या नहीं है। उसने कहा मुफ्ती साहब जापान में अगर किसी गोश्त पे हलाल का ठप्पा लग गया ना, सऊदिया का ठप्पा मशकूक हो सकता है, जापान का ठप्पा मशकूक नहीं हो सकता, क्योंकि इल्लीगल काम का वहां तसव्वुर नहीं है। वो ये कहते हैं जैपनीज गैर मुस्लिम होने के बावजूद कि अगर हम हलाल का ठप्पा लगाएंगे ना तो मुसलमान स्कॉलर्स की नजर में जो बिल इत्तिफाक जो गोश्त हलाल होगा ना उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। जहां शक पैदा हो जाएगा जापान ठप्पा नहीं लगाएगा, ना लगाने देगा। काश हम लोग भी कानून के मामले में ऐसे हो जाएं। हमारे यहाँ इल्लीगल, एक दफा मैं शिकार के लिए गया, वो क्या कर रहे हैं, बंदूक से गोली मार रहे हैं या करंट देके ना नहर पे शिकार कर रहे हैं। मुझे उन्होंने बताया कि ये इल्लीगल है। मैंने कहा इल्लीगल है तो क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं यार छोड़ो, लीगल इल्लीगल से क्या होता है। हो क्या रहा था, जब वो करंट से मार रहे हैं, आपको खानी मछली है और मर हर मखलूक रही है पानी की, जो पानी में जिंदगी बरकरार रखने के लिए जरूरी है। तो ये कानून तो भाई आप ही के फायदे के लिए है ना, क्यों इल्लीगल काम कर रहे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बिला वजह चिड़िया को मारा, खाने के लिए नहीं, वैसे ही उसने भी गुनाह किया। तो आपने खानी मछली है और एक मछली के चक्कर में आप सैकड़ों जानवरों को हलाक कर रहे हो, जिससे मछलियों की खुराक खत्म हो रही है। तो ये नुकसानदेह है या नहीं है? तो ये इस बात को हमें एक दूसरे को तकरार करना चाहिए, फैलाना चाहिए। भाई जो काम, जो कानून हमारे फायदे के लिए बना है, उन कवानीन को हमें फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ
حکومت کا حکم نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا, تو تمیز سے کھا لو گے تو کھاتے رہو گے, بدتمیزی کے ساتھ کھاؤ گے تو رزق کی کمی ہوگی. پھر الزام کس کو دو گے؟ اللہ کو. وہ اللہ کو الزام نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں 6 کوفتے پک رہے ہیں, کھانے آپ نے 2 ہیں, پھر کوفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, پکتے ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ اللہ نے کوفتے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں؟ بھائی آپ تمیز سے کھا نہیں رہے ہو, آپ ضائع کر رہے ہو اس کو. تو مجھے جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے, جو کھانے کا دل کرتا ہے نا, پھر مثالوں میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا بنانے والے نے ایویں ہی بنا دی ہو, ٹھیک ہے نا, کہ بس ویسے ہی کچھ کام دنیا میں نہیں ہوتا. تو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر, درجنوں جگہ پر واضح انسان کا ویژن کلیئر کیا ہے. وہ ویژن کیا بتایا ہے؟ خلق الموت والحیات, سورہ تبارک الذی کی شروع میں دیکھیں آپ, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم اچھے بن کے زندگی گزارتے ہو یا برے بن کے. اللہ کو ہمارے شعبوں سے براہ راست کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ CA کر رہے ہیں یا آپ آرمی میں جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جس شعبے میں بھی تم جا رہے ہو, ایک اچھے انسان بن کے دکھاتے ہو یا برے انسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اچھا بننے کے لیے جو پادریوں نے کہا تھا نا جنگلوں میں نکل کے اللہ اللہ کرو, بیٹھ کے عبادت کرو, یہ نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں کہ تمام شعبوں کو زندہ کرو آپ, لیکن آپ نے بن کے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ اچھا. اور پھر قرآن نے اچھے کو ڈیفائن بھی کیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن انگریز سے نہیں پوچھنی آپ نے. اچھے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اسلام بتائے گا کہ اللہ کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اللہ کی نظر میں برے کی ڈیفینیشن کیا ہے. گورے نے پتہ ہے گڑبڑ کیا کی ہے؟ گوروں نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے جب اپنی سوسائٹی سے مذہب کو نکالا نا, عیسائیت تھی اس کو نکالا, کیونکہ عیسائیت تحریف شدہ تھی, وہ پادری چل بھی نہیں سکتے تھے اس سوسائٹی میں. انہوں نے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چونکہ تحریف شدہ تھا, تبھی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نا. اگر وہ عیسائی مذہب درست رہتا, پادری اس مذہب کی حفاظت کرتے, تو اوریجنل مذہب تھا, تو اللہ نیا پیغمبر نہ بھیجتے. پادریوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں مذہب میں داخل کر دی, مذہب کی ایسی کی تیسی کر دی, وہ مذہب سوسائٹی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا تھا. تو یورپین کنٹریز کو مذہب کو ریاست سے نکالنا پڑا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مذہب ہمیں ترقی نہیں کرنے دے گا اور بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہے. لیکن جب مارکیٹ سے مذہب گیا تو اخلاقیات بھی, کیونکہ مذہب بہرحال اخلاقیات کی, زنا سے کون روکتا ہے؟ مذہب روکتا ہے. لبرل لوگ روکتے ہیں, مذہب روکتا ہے. مذہب روکتا ہے. ماں باپ کی خدمت کر کے ڈاکٹر آرڈر دیتے ہیں. کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اپنے ابا اماں کی خدمت کرے گا اس کے پھیپھڑے صحیح کام کریں گے اس کی, ہے بھائی. والدین کی خدمت کرنی چاہیے, یہ ٹاپک سائنس کا ہے یا مذہب کا ہے؟ سب لوگ بولے نا تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ, یہ ٹاپک تو مذہب کا ہے نا. باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ ٹاپک کیا میڈیکل سائنس کا ہے یا CA کا ہے؟ آپ نے کسی CA کی, میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب آئے, میرا بچہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بن رہا ہے, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, اتنا میں نے پیسہ اس کی تعلیم پہ خرچ کیا, لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا وہ. تو میں نے کہا دیکھیں میڈیکل کالج میں یا میڈیکل سائنس کی جتنی کتابوں کا ٹوٹا پھوٹا مجھے علم ہے, اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں. چیپٹر ہوتا تو وہ تمیز سے, وہ تو پڑھ رہا ہے گردے پھیپھڑے کلیجی اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیور وغیرہ, انگلش میں جو بھی ہے حساب کتاب, لنگس کیسے کام کرتے ہیں. اور وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا ایک نوجوانوں کے بارے میں, رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. گھٹنوں کے بارے میں تو وہاں تو میڈیکل کالج میں آپ کیا پڑھیں گے, وہاں تو یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں. یہ میں آخر میں سناؤں گا, میرا بیان نہ ادھورا رہے, یہ شعر میں دوبارہ انشاءاللہ سناؤں گا. تو اصل میں آپ کے مطلب کا ہے نا, اس لیے آپ تو میڈیکل سائنس یا حکمت یا طب کا ٹاپک تو گھٹنے گردے پھیپھڑے یہ ہے نا, تمیز تھوڑی اس کا ٹاپک ہے. تو گوروں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا اور چرچ تک محدود کر دیا, بھائی جس نے جانا ہے پادری صاحب سے آشیرواد لے کے آ جائے, ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, لیکن یہ ہمارا ہدف ہے نہیں. تو وہاں اخلاقی جرائم بڑھنا شروع ہو گئے. پہلے تو انسان چوری نہیں کرتا تھا کہ اللہ کو آخرت میں جواب دینا, جب آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا تو چوری کرو, گورنمنٹ کو جواب دینا. تو گورنمنٹ جہاں گورنمنٹ کی نگاہوں میں انسان آ سکتا ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کرے گا وہ چوری بھی. تو اتنے اخلاقی جرائم وہاں بڑھ گئے. آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں
کہ انہوں نے پھر کیا کیا, ورک شاپس کروانا شروع کی کہ مینرز سکھائے جائیں لوگوں, کیونکہ کمپنیاں برباد ہونا شروع ہو گئی تھی نا, ملازم ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے.